प्रभुर निकटवर्ती कराइबे एई समय आम स्वागत करवा आसी प्रभु सुप्रीत मान आसवे इस समय आरंभ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे आम मानकर परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद दिए। पुणी होस्ट आज्ञा सुंदर सुजोग आम को होस्ट आज्ञा को विशेष विशेष धन्यवाद दिए। पुणी उपस्थित समस्त को मन नमस्कार। समस्त वीडियो ऑन कले भल होता देखा साक्षात हो पारते। वीडियो ऑन करंतु। आसंता मैंने आराधना करने आगु पवित्र शास्त्र गीत सहित 95 1 2 और 3 पाठ करवा। आहे आस आंभे माने सदाप्रभु उद्देश्य गान करू। आंभ मान परित्राणर शैल उद्देश्य आनंद ध्वनि करू। आंभे माने धन्यवाद करी ताहांको छामु को आसू। आंभे माने गीत द्वारा ताहांको उद्देश्य आनंद ध्वनि करू। कारण सदाप्रभु महान परमेश्वर और सकल देवता उपरे महान राजा अटंती। प्रभु आपण वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसंता माने प्रभुंकर गौरव करवा प्रशंसा करवा और गीत गान करवा। आजी आसीछि मंदिरे प्रभु करीबी पूजा तुमरी। प्रभु करीबी पूजा तुमरी। जाने मुझे निब तुमे जाने मुझे निब तुमे अबेले पूजा मोहरी। प्रभु अबेले पूजा मोहरी। आजी आसीछि मंदिरे प्रभु करीबी पूजा तुमरी। प्रभु करीबी पूजा तुमरी। भक्ति सुमनहार गणारे देवी तुमर। भक्ति सुमनहार गणारे देवी तुमर। जाथिलाणिछि प्रभु जाथिलाणिछि प्रभु भरी मो पूजा चांगुड़ी। प्रभु भरी मो पूजा चांगुड़ी। आजी आसीछि मंदिरे प्रभु करीबी पूजा तुमरी। प्रभु करीबी पूजा तुमरी। खोल मुकति दुआर हेलाणी प्राण धीर। खोल मुकति दुआर हेलाणी प्राण धीर। निराशे जीव किले उठी निराशे जीव किले उठी। पूजा भेटी घेनी पुजारी। प्रभु पूजा भेटी घेनी पुजारी। आजी आसीछि मंदिरे प्रभु करीबी पूजा तुमरी। प्रभु करीबी पूजा तुमरी। तुमे तो प्राण देवता जान मंतर कथा। तुमे तो प्राण देवता जान मंतर कथा। पूरा मनस्कामना
ପୁରା ମନସ୍କାମନା ନଦିଅ ଦୂରକୁ ଠେଲି, ପ୍ରଭୁ ନଦିଅ ଦୂରକୁ ଠେଲି। ଆଜି ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରଭୁ, କରିବି ପୂଜା ତୁମରି ପ୍ରଭୁ, କରିବି ପୂଜା ତୁମରି। ଜାଣେ ମୋଗିନିବ ତୁମେ, ଜାଣେ ମୋଗିନିବ ତୁମେ, ଅବେଳେ ପୂଜା ମୋହରି ପ୍ରଭୁ, ଅବେଳେ ପୂଜା ମୋହରି। ଆଜି ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରଭୁ, କରିବି ପୂଜା ତୁମରି ପ୍ରଭୁ, କରିବି ପୂଜା ତୁମରି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବା। ଏ ସଂକଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆଉ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। ଦେଖ ଆକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୁବନେ। ଦେଖ ଆକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୁବନେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳା ହେବ, ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିବ, ସକଳ ମୃତ ଦେହର ହେବ ଉତ୍ଥାନ। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। ଏହି ପୃଥିବୀ ତରଳି ମିଳାଇ ଯିବ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣ। ଏହି ପୃଥିବୀ ତରଳି ମିଳାଇ ଯିବ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମେଘାରୂଢ଼, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଆକାଶ ଭାଙ୍ଗିବ ମହାଶବ୍ଦ କରିଣ। ଦେଖ ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। ଏକ ନିମିଷେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ସକଳ ଜନ। ଏକ ନିମିଷେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ସକଳ ଜନ। ଆସିକି ଭୟ ଦିନ ଡାକିବେ ଦୁର୍ଜନ ଗଣ, ଲୁଚାଇ ରଖ ଆମକୁ ଗୁହା କାନନ। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ। କୀର୍ତ୍ତି କହିବେ କଲୁ ତୁମ୍ଭ ନାମେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। କୀର୍ତ୍ତି କହିବେ କଲୁ ତୁମ୍ଭ ନାମେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। କ୍ରୋଧେ କହିବେ ଈଶ୍ୱର, ଶାପଗ୍ରସ୍ତେ ହୁଅ ଦୂର, ଅନନ୍ତ ନରକର ଦେ ଯାଅ ଏ କ୍ଷଣ। ବଡ଼ ସଂକଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଖର ତରେ କରି ଗର୍ଜନ।
बड़ संकट दिन आसुअछि खर तरे करी गर्जन थिबे संगते खर्ब खर्ब धर्म दूत जाजल मन थिबे संगते खर्ब खर्ब धर्म दूत जाजल मन कहे दिन किंचन हुआ मोठारे प्रसन्न जेमते उठिया हे बीत बडाहाण बड़ संकट दिन आसुअछि खर तरे करी गर्जन बड़ संकट दिन आसुअछि खर तरे करी गर्जन। आसंतु आमने समस्ते समर्पित होई आउ गोटे गीत गान करिबा। मैं तेरे ही काला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं मैं तेरे ही काला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे 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 सर्वशक्तिमान तू ही है सबको संभालता भी तू है सर्वशक्तिमान तू ही है सबको संभालता भी तू है तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे जीवन के खुशियाँ तू ही है विजय देने वाला तू है जीवन के खुशियाँ तू ही है विजय देने वाला तू है तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव संभ्रम पाइबा एकमात्र भय योग्य पूजा योग्य परमेश्वर पिता तुमरी धन्यवाद दउछु तुमरी प्रशंसा करूछु तुमरी महिमा करूछु प्रिय प्रभु तुमे आमनकर तत्वावधान करी वर्ष पर वर्ष मास पर मास दिन पर दिन प्रतिटी परिस्थिति रे आमर सब सुरक्षा दे प्रभु ए पर्यंत संभाली धन्यवाद देउछि ए वर्षर पंचम मासर प्रभु 20 दिन पर्यंत तुमे आमर सहायक हेल प्रभु एते बेले सुंदर प्रभात देखाई जीवन रे बंचाइल प्रभु तुमरी सानिध्य मध्य रे बसिबा पाए आराधना करिबा निमंते उपासना करिबा निमंते अनेक विषय प्रार्थना करिबा निमंते सुंदर सुजोग देथिबारु धन्यवाद देउछि जीवन रे बंचाउथिबारु तुमरी गौरव करूछि राजा
प्रभु एई दुर्दिन मानकरे कि प्रकार जीवन काटिबु बोझग्रस्त सहित प्रभु देश निमंते राज्य निमंते जिला ग्राम निमंते सहर निमंते आमे बसवास करुवा सहर मानक निमंते मध्य आमे अश्रुपात सहित प्रार्थना करी प्रभु प्रत्येक निमंते आमे जेपरि प्रभु एक आरक प्रार्थना करिबु पिता तुम ठारे आमे प्रभु प्रभु हमर मनर प्रभु समस्त कथा भांगी कहबू प्रभु तुम आम को शक्ति युक्त कर आशीर्वाद कर प्रस्तुत जागृत उद्दीपनार जीवन दियो बोली प्रार्थना करुछि कष्टाज्ञा परिवार को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद कर प्रिय पिता प्रत्येक प्रभु तुम्हारी उपस्थित रे जेते प्रभु जोड़ी अच्छु प्रत्येक जो जो चिंता जे जो बोझरे अच्छु प्रत्येक को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रत्येक चिंता बोझ उठाई तुम्हें महिमा पाओ बोली तुम ठारे प्रार्थना करुछि आरंभ ठू शेष पर्यंत प्रत्येक जेपरि तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करि पारिबु राजा तुम्हें दया कर मोर प्रिय प्रभु पिताजीर प्रभु परिचालना करथिबा तुमर दास को मध्य आत्मा को साहाय्य रे परिचालन करबा निमंते तुम अनुग्रह आशीर्वाद मंगल करी तांको मुख पात्र तुम कथा को ज्ञान सहित बुद्धिर सहित कथा कहबाकू तुम्हें आशीर्वाद कर पुणी प्रभु आज जो दास को तुम्हें बाछी अछ तांको मुख पात्र तुम्हें कथा को बोली तुमठार प्रार्थना करुछि प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर नेटवर्क कर जेपरि कौनसी प्रॉब्लम न हुए प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद करी प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक प्रार्थना निवेदन तुम्हें शुणिछ मो योग्य दुर्बल को आज व्यवहार करियछ बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम रे भिक्षा मागुछि पिता आमेन। पुनर्बार समस्त को नमस्कार जनाए नमस्कार 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 प्रभु दास को बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रभु तांको सुंदर अवकाश देले सुंदर समय देले मुख द्वारा सुंदर गीत गान करने प्रभु तांको सुंदर देइथिबा तो प्रभु नाम धन्यवाद तांको मध्य विशेष विशेष धन्यवाद देवी सुंदर गीत गाई आउ प्रभुर आराधना करिसेंती प्रभु निकटवर्ती करैसेंती प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु आहुरी आहुरी ए प्रकार व्यवहार निभा निमंते प्रभु तांको सहाय्य करंतु अनेक स्थान रे मध्य तांको प्रभु व्यवहार करंतु धन्यवाद तांको इस समय रे आमे आगो को बढ़िबा सुंदर भाव मध्य बोझर सहित प्रार्थना करिसेंती भक्तांक निमंते समस्तंक निमंते प्रार्थना करिसेंती आमे आ प्रार्थना जागु जीवा नाही आमे सीधा सड़क आउ वक्ता को आमे आह्वान करवा पूर्वर मु अनुरोध करी मु प्रत्येक को हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि प्रत्येक वीडियो ऑन करी बसिबा आउ प्रभुंकर मुख निश्रुत वाक्य को सुनिबा वीडियो ऑन करी बसिबा मुख निश्रुत वाक्य को आमे सुनिबा इस समय रे प्रभु दासन को आउ मान वक्ता दासन को आह्वान करने पूर्व मु गोटे वाक्य पढ़ी तापर आमे तांको आह्वान करवा स्वागत करवा कारण इस्राएल वंश को सदा प्रभु यही कथा कहती तुम्हे माने आम्भर अन्वेषण कर तुम्हे माने आमर अन्वेषण कर तहिरे तुम्हे माने बंचिब सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर तहिरे तुम्हे माने बंचिब नहिले से जोसेफ वंश रे अग्नि परि जली उठिबे ता ग्रास करिबो ओ ताहा लिभाइबा पाई बैतल रे केही नथिबे प्रभु ए प्रतिवाक्य आशीर्वाद करतो आमे ईश्वरकर अन्वेषण करवा आउ तांगरी वाक्य को आमे सुनिबा प्रभुर दास महान दास आउ से केही नंती आपण माने निश्चित भाव जानिछथि मो स्वागत करबी तांग से सम्मुख को आसीबे आउ आपन निकट रे आउ प्रभुर ईश्वरकर मुखनिश्रुत वाक्य को प्रकाश करेंगे आजिर प्रातः काल उपासनार वक्ता महाशय को जीशु नाम स्वागत करू से ही महाशय कही नहंती कोर्नेलिया फेलोशिप रो प्रतिष्ठाता अटंती रियल मिनिस्टर फाउंडर कोर्नेलिया रो फाउंडर वाक्य प्रचार रे दमदार कोर्नेलिया रो फाउंडर रियल मिनिस्ट्री फाउंडर ए दुई जन वाक्य प्रचार रे दमदार श्रीजुक्त मिहिर पाणी सेवक पदरे अटे ज्ञानी श्रीजुक्त मिहिर पाणी सेवक पदरे अटे ज्ञानी स्वागत करवा देई करताल स्वागत करवा देई करताल धन्यवाद देई विनोद पाल
ବାକ୍ୟବୀର ଗୀତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓ ମଧୁର ସ୍ୱର। ବାକ୍ୟବୀର ଗୀତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓ ମଧୁର ସ୍ୱର। ପାଇ ଆଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବର। ପାଇ ଆଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବର। ମିହିର ପାଣି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ। ମିହିର ପାଣି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ। ଆତ୍ମାରେ କୃତାର୍ଥ ହେବେ ସଭିଏ ଶୁଣି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁର ଦାସ ମିହିର ପାଣିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଏଇ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ ଦ ନମସ୍କାର। ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ୱାଓ 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 ୱାଓ, କଣ କବିତା ଏଇଟା ସାର୍। ଅନେକ ଗାୟକ ଗୁଡାକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଜିସସ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିକି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ସକାଶେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ପଦ ଗୁଡାକ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ କି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା। ଯଦି ହେଇନି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦିଦି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇଲେ, ଇଭେନ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ଗୋଟେ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଯୋଗ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛୁ। ସିଏ ଯେ ମହାନ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର କୁମାର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତା ସହିତ ରେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିଲେ, ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡିକି ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ହାତ ଯୋଡିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯୋଉ ପଦ ଆପଣ ପଢିଲେ ସାବଧାନ ବିଷୟରେ, କୋଉ ପଦ ସାର୍ ପଢିଲେ, ସେଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହ୍ୱାନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପଦଟା ପଢିଲେ। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନାଇଁ ତ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ଏ ବାକ୍ୟଟା ପଢିକି ସେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତ ହାତ ଯୋଡିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଜିସସ୍। ତ ସାଧାରଣତଃ ମୋର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ନୋଟ ର ଗେନ୍ଥା କାଗଜ ଥାଏ, ତଦ୍ରୂପ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପିଟର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନି। ଏକ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ଥରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଢିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଇଗ୍ନୋର ବି କରିଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 8-9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ, ଜଣେ ବୁଣାଳି ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା। ପୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆସି ସେଗୁଡାକ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ପଡିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଡ଼ି ପଡିଗଲା।
ଓ ଚେର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଲା। ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠି ବଡ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂଇଁରେ ପଡିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ, ପୁଣି କେତେକ 30 ଗୁଣ। ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ, ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୁଅ, ତମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବୁଝିବୁ। ସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିବା ସକାଶେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଉପମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟ? ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ। ତେଣୁ କରିକି ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଏଇଟା ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଜିସସ୍। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ବୁଣାଲି, ହୁଏତ ତାହା ଏକ୍ସ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ବୁଣାଲି ହୁଏତ ତାହା ଏକ୍ସ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ସେ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ ହେଇଗଲା କି ବିଲ ହେଇଗଲା କି ସେ ବୁଣିବାକୁ ସେ ବାହାରିଲା। ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା। କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା। ବାଟ ପାଖରେ ଚାଷ ହେଇନଥାଏ, ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭୂମି ସେଇଟା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପଢିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା, ଚଢେଇ ମାନେ ଆସି ସେ ଗୁଡିକ ଖାଇଗଲେ। ଯଦି ଚାଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଭିତରକୁ ବିହନ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ନଥିବା ସକାଶୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ବୀଜ ଗୁଡାକ, ଆଉ ଚଢେଇ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ଆଉ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ, ପଥର ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ବାଡ ଯାକ ଯାଇଛୁ କହିଲେ ତଳେ ପଥର ଥାଏ, ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଟି ଥାଏ। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡ ପଥର ଥିବ, ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ମାଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ତଦ୍ରୁପ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା। ସେଇଟା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ ଏ, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ବି। ସେଇଟା ପଥୁରୀ ଭୂମି ସେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପୋଡି ଓ ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସି, ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ମଝିରେ ପଡିଲା। କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ମଝିରେ ପଡିଗଲା। କଣ୍ଟା ଗଛ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଏ ଟିକେ ଉର୍ବର ଥାଏ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠି ବଡ ହୋଇ ସେଗୁଡିକୁ ଚାପି ପକେଇଲା। ତ ବଡ ଧରଣର କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ, ତାପରେ ଧାନ ସିସା ହେଇଗଲା କି ଗହମ ସିସା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେଣୁ କରିକି କଣ ସେମାନେ ଚାପି ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ମାନେ ବିଲ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ଜୁଡ ବାଛିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଏରିଆର ଭାଷା ଅନୁସାରେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା। ଭଲ ଭୂମି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚଢା ଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ ଉର୍ବର ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଉର୍ବର ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ସେଇଟା ଭଲ ଭୂମି ହେଇଯାଇଛି, ନରମ ଭୂମି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଥର ନାହିଁ, ବହୁତ ଗାତ ଥିବ। ତଦ୍ରୂପ
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କରି ବିଲକୁଲ ନରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ ଓ କେତେକ 30 ଗୁଣ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେ ଶୁଣୁ, ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଉର୍ବର କରିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଉର୍ବର କରିକି ଶୁଣୁ। ଯଦି ସେଇ ପଥୁରୀ ଭୂମି, ରାସ୍ତା କଡ ଭୂମି କି କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭୂମି ପରି କରିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ଉର୍ବର କରିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଶୁଣୁ। ତେବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 18 ପଦରୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଦଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ 18 ପଦରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଣାଲି ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସ, ସେ ଜଣେ। ହୁଏତ ସେ ଧାନ ବୁଣୁଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣୁଛି କି ଗହମ ବୁଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଘରକୁ ଶଳା ବି ଆସି ଯାଇଥିବ, ଆଉ କହିବ, ଆଉ ବେଣେଇ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ବୁଣିବି ହୋ ବୋଲି କହିବ, ବୋଲେ ଶଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେବ। ଯଦି ପୁଅ ଅଛି, ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଣିବି କହିଲେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଣା ଯାଉଛି କୋଉଟା? ଯଦି ଧାନ ବୁଣା ଯାଉଛି କହିଲେ ସେ ଧାନ ହିଁ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣା ଯାଉଛି କହିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ହିଁ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗହମ ବୁଣା ଯାଉଛି କହିଲେ ଗହମ ହିଁ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଣିବା ବୀଜ ହଉଛି ଗୋଟେ। ହୁଏତ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଣି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ହଉଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ କରିକି ତାହା ଏକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 4ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଯୀଶୁ ସମାନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ରାସ୍ତା କଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ପଥୁରୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି କଣ୍ଟା ବୁଦା ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଉର୍ବର ଜମି। ଗୋଟାଏ ବିହନ, ଜଣେ ବୁଣାଲି, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରହଣକାରୀ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ବୀଜ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ବୁଣାଲି ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନେ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ମାନେ, ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାନେ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗା ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା କେଉଁ ଜମିର ଲୋକ, ତାହା ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। 18 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, 19 ପଦରେ, ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରି ନିଏ। ସେ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ। ଏ ସ୍ଥାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ 19 ପଦରେ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ବାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର। ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ। କେମିତି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ। ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ। ତାହା ଅନନ୍ତ ଅସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା କେମିତି? ଯେବେଠୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସେତିକି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ସମାପ୍ତି ହେଲା ପରେ, ତା ସୀମା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ କରିକି ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଜିସସ୍। ତେବେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ରହିକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ଏକ ଅବୁଝା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅବୁଝା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ? ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନଥାଏ ସେ ହିଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିବ। ଯେ କି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣେ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୁଝେ ନାହିଁ, ତା କାନରେ ଶବ୍ଦତା ଶୁଭୁଛି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନ ଶୁଣିବା ସକାଶେ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ମଲ୍ଟିଫୁଲ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଥିବ, ସେ ଏକାକାଳୀନ ଭାବରେ ମଲ୍ଟିଫୁଲ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଥିବ। ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବ କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବ, ତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ। ପୁରୁଷ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ ମଲ୍ଟିଫୁଲ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବ। ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ମଲ୍ଟିଫୁଲ ଜାଗାରେ ଥିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହବ ହିଁ। ଜୁମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଥିଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ଡିଭାଇସ ଲଗେଇକି ବସିଥିବେ, ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ମହିଳା ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯେତେ ବାସନ କୁସନ ଅଛି ସେଇଟା ମଜାମଜି ତାଙ୍କରି ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୋଧେ, ତ ନାଇଁ ତ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ଛାଡିବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, ନାଇଁ ତ ନାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବ, ନାଇଁ ତ ଏବେ ଯଦି ଉଠିଛନ୍ତି କହିଲେ ଝାଡୁ ପୋଛା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଡିଭାଇସ ଅଛି, ଡିଭାଇସ ମୋର ସ୍ୱର ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କରିକି କହୁଥିବା ସକାଶେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ନଥିବା ସକାଶୁ ସେଇଟା ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଡାକିବି ହୋସେକର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ ବିନୋଦ, ହଁ ହଁ ଓକେ, ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ। ବିନୋଦ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛି। ଓ ଭେରି ଅଛି ଗୁଡ, ଆଜ୍ଞା ଭେରି ଅଛି ଗୁଡ, ଭେରି କୁଆଡେ ଗୁଡ, ଭେରି ଯାଇନାହିଁ। ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଅଲ ଦ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ। But when I will reach to all the people, I think so there will not be all that to listen. Hallelujah, glory to Jesus. ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଯଦି ଅଛୁ ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଆୱାଜକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଏକାକାଳୀନ ମଲ୍ଟିଫୁଲ ଆୱାଜକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଡିଭାଇସ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆୱାଜକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ତଦ୍ରୁପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଡିଭାଇସ ଲଗେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ତଦ୍ରୁପ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଉପର ଦେଇକି ପଳେଇବ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପାତ୍ମା ଆସିକି ଆଗରୁ ଯାହା ଶୁଣିକି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନେଇକି ପଳେଇବ। ତା ଅର୍ଥ ପାପାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ୟାଙ୍କ ଜୀବନ, ୟାଙ୍କ ଶରୀର ଭେରି ଇଜି ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାପାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରେ ନା। ମୁଁ ପରିସା ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ଶୁଣୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆଗଡରେ ପ୍ରଥମ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଭୂତ ପଠେଇଲା
ଭୂତ ପଠେଇଲାରୁ ସେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଯେ ପରିଛ ବାବୁଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିର ଦିବାର ରହିଛି। ତାକୁ ସେ ଭେଦ କରିକି ଆଉ ପରିଛ ବାବୁକୁ ଆଟାକ କରିପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବଳବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ପାପାତ୍ମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପାତ୍ମା ଆସିକି ତାଠାରୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପାତ୍ମା ସହିତ ତାର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଥାଏ ଯେ ପାପାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେ ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅପରାଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଇଜି କରିଦେଇଥିବ। ତା ଦେହରେ ତା ଜୀବନରେ ପାପାତ୍ମା ଇଜିଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଐଶ୍ୱରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପାପାତ୍ମା ଆସିଲା, ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟରେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସମୟରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ବି ତାଠାରୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବୀଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ବୁଣାଲି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ହୁଏତ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ। 4ଟି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ହଉଛି ସେହି ଜାଗା, କେବଳ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ନଥିବା ଜାଗା। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ବାଟ ପାଖର ଭୂମି ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଉଡେଇକି ନେଇଗଲେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭୂମି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ମନକୁ ତମେ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଉର୍ବର ଭୂମି କର। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। 20 ପଦ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ଶୀଘ୍ର ବିଘ୍ନ ପାଏ, ଆଉ ସେଇ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଉପରେ ମାଟି ଅଛି, ତଳେ ପଥର। ଉପରେ ମାଟିରେ ବୀଜକୁ ସେ ମାନେ ବୀଜକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ତଳେ କଣ? ପଥର। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ଢିଟ୍ ଇନସାନ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବ ଏ ପ୍ରଚାରକ କଣ, ଏମିତି ପ୍ରଚାରକ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି କହିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମତେ ପଚାରିଲା, ଆଉ ତୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମଡି କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମଡି କରିଛି। ତାର ଭାବ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ସେ ମତେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଭେରି ହାଲକାରେ ମତେ ସେ ନେଇଗଲା। ଇଭେନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବେ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ ବି ବସିଗଲା ସିଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ନା ସାର୍ ବସିବେ ବୋଲିକି ମତେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ସେମାନେ ବସେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ୟାର କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ବୋଇଲା ପରି ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ଏମିତି ହେଇକିନା ବସିଥିବା ଲୋକ। କାରଣ କଣ? ଆଗରୁ ଟିକେ ଉର୍ବର କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ସକାଶେ ତା ଭିତରେ କଣ କଠିନତା ହେଇଯାଇଛି, ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ, ୟାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ତାପରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି? ଟିକେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମାନେ କଣ? ହସ କଥା ଗୁଡାକ, ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ହସ କଥା ଗୁଡାକ ଥାଏ। ବାକ୍ୟ ତ ଦମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅଛି, ପୁଣି ଉପ୍ରିଆ ବି ଅଛି। ତ ହସେଇଲା ପରେ ଉପ୍ରିଆ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା। ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଉପ୍ରିଆ ଉପ୍ରିଆ ହସ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ କଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ହସ କଥାକୁ ତାପରେ ଉପମା ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ରୂପାନ୍ତର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କରିକି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ ଲିଟରାଲି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା, କହିବାର ଲେଖକଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂ କୁ ବାହାର କରାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା ବୁଝି ପାରିନଥାଉଛୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମନଗଣନ କାହାଣୀ ଏକ ରୂପାତ୍ମକ ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂ କୁ ବୁଝିଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଉ ଚେର ମାଡି ନଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ କେତେକ କଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମର ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୋ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ବିଷୟ ନଥାଏ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତିଟି ଟେକ୍ସରେ, ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟରେ, ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିବାର, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କହିବାର, ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା କହିବାର ପଛରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦଉଛୁ ବୋଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ବା ପ୍ରାପକ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାପକ ହଉଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତେଣୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡଲି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ କଣ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମଜା ମଜା କଥା କହିବେ, ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାର କରିକି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଛାଡିକି ଏକ ରୂପମା ଦେଇଦେବେ, ମନ ଗଢ କାହାଣୀ କହିଦେବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଥ କହିଦେବେ, ବଡ ମଜା ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଟା ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଥିବା ସକାଶୁ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ତେଣୁ କରିକି ତାହା ମାଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଣ, ଜମ୍ପ କରିକି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଉଡିଯିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଡିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ, ଇଭେନ ବାଇବଲ କଲେଜରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଘାସ ଉପାଡିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉପାଡିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାଡୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଚେରଟା ଉପରେ ହିଁ ମାଡିଥିବ ଇଜିଲି ଉପୁଡି ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚେରଟା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ତ ଉପରେ ମାଡିଥିବାଟା ତଳେ ପଥରରେ ହୁମିଥିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାଡିଥିବ ସେଇଟା କେବଳ ମାଟି ହିଁ ଥିବା ଜାଗା ଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ତଦ୍ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ତଦ୍ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଭିତରେ ପଥର, ଉପରେ ଟିକେ ମାଟି ଅଛି, ତ ଟିକେ ମାଡିଯିବ। ଭିତରେ ପଥର ଅର୍ଥ କଣ, ବହୁତ କଠିନ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜେ ବି କାନ୍ଦି ପକଉଛି, ଟିକେ ହାତ ତାଳି ବି ମାରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଖ ଟିକେ ବି ଖୋଲିବାକୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଉଠିକି ଆରାଧନା କରିବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ କଷ୍ଟ। ତଦ୍ରୂପ ଜାଗା ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଉଠ ବୋଲେ ଉଠିବେ, ଆଣ୍ଠୁ ମାର ବୋଲେ ଆସିବେ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ, ତାଳି ମାର ବୋଲେ ମାରିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖ ବୋଲେ ରଖିବେ, ହସ୍ତ ଉଠା ବୋଲେ ଯେ କୌଣସି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଉର୍ବର। ଏଇଟା ହଉଛି ଉର୍ବର। ତ ଏ ଢିଟ୍ ଇନସାନ ବୋଲିକି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗା ହଉଛି ସେଇଟା। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଅଂଶଟା କଣ, କଠୋର ଥିବା ସକାଶେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ କି ସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ ଯୋଉମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅନେକ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ ମାନେ ହେଇଥିବେ ଯେ କି ପଢା ଲେଖା, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବ, ସାଧାରଣତଃ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସକାଶେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ଏମାନେ କେବଳ ବଢିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତଦ୍ରୂପ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ এই ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେବେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା, ବାକ୍ୟ ତ ବୁଝିପାରିବେ, ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଠିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କଣ, ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା। ମନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖପର ଘର ଥିଲା କି ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିବ। ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଗଲେ ଉପର ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିବ। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଚକ୍କରରେ ଥିବେ ଏମାନେ, ଚକ୍କରେ ଥିବେ এই ପ୍ରକାର। ପୁଣି ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ 10,000 ଫୋନ ଯଦି ଆସିଗଲା କହିଲେ 15,000 ଫୋନର ଡିମାଣ୍ଡ ହବ। 15,000 ଫୋନ ଯଦି ଆସିଗଲା କହିଲେ ଆଉ 25,000 ଫୋନର ଡିମାଣ୍ଡ ହବ। ସେ ଯିବ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପଛରେ ମାନେ ଆଉ ଲାଗିଥିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ କମ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ପିଲା ଯଦି ବଢିଲା ବାଇକ୍ ଦରକାର, ହଁ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ତେବେ ସମ୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କମ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯାଉଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ପାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ବଢେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ହୁଏତ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଇଭେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ, ଗଞ୍ଜା ବିଜନେସ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ରୂପ ଲୋକମାନେ ହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ତଦ୍ରୂପ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିବେ। କାରଣ କଣ, ପଢା ଲେଖା ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବ। ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ହବ ନାହିଁ ଯେ ବାହାରିଆ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ, ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ବଢଉଥିବା ସକାଶେ, ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସକାଶେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ବିଶେଷ କରିକି ନିଜକୁ ବଢେଇବା ଚିନ୍ତା ଥିବା ସକାଶେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ତେବେ ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ବୀଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ହୁଏତ ବାପା ବୁଣିବ କି ପୁଅ ବୁଣିବ। ଯଦି ଶଳା ଆସିଛି କହିଲେ ଶଳା ମଧ୍ୟ ବୁଣିବ, ମାମା ଆସିଛି କି ଭାଇ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି କହିଲେ ସେ ବୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ପଢିବା ଜାଗା ହଉଛି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଢିବା ଜାଗା ହଉଛି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଉର୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଗଛକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବି ସି ଜାଗା ହଉଛି ଆମର, ତାହେଲେ ଉପାଡିକି ଫୋପାଡି ଦେବା ଜାଗା ଆମେ ଅଟୁ। ଫୋପାଡି କୋଉଠି, ଜଳି ପୋଡିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋପାଡି ଦେବା ଜାଗା ଆମେ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶେଷ ଜାଗା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ
ଆଉ ସେଇଟା ରହିବ, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ରହିବ, କୌଣସି ତାର ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତାହା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। ସେ ଜାଗା ହଉଛି, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇ ବିଷୟ ଯେ ବୀଜ ହଉଛି ଏକ, ବୁଣାଲି ହଉଛି ଏକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରାପକ ମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ। ତେଣୁ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନା ପଥୁରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା କଣ୍ଟା ଗଛ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ସେଇ ଉର୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜୁମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଲୋକେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ବଡ ପ୍ରଚାରକ ତାର ଅଲଗା ବାଇବଲ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ସେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେଇ ବାଇବଲରୁ ହିଁ, ଆଉ ମିହିର ପାଣି ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ, ସେଇ ବାଇବଲ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରେ। ତେବେ ବାଇବଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଗ୍ରାହକ ବା ଗ୍ରହଣକାରୀ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରଚାରକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଫରନାହମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ସୋଦମ ସହିତ ନା ନିନିବେର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଜେରୁସାଲାମକୁ ବୋଧେ ସୋଦମ ସହିତ ଆଉ କଫରନାହମକୁ ନିନିବେର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ପରି ଲୋକର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନିଜକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ପରି ବନେଇ ଦେଇକି, ପଥୁରିଆ ପରି ବନେଇ ଦେଇକି, କଣ୍ଟକ ପରି ବନେଇକି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ବାକ୍ୟ ଦାତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ କିଏ କରିବ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଉର୍ବର କରିକି ରଖିଛି। ବାକ୍ୟର ଏଇଠି ଆଉ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେ ସିରିୟସ ନେଇଛି, ନିଜକୁ ଉର୍ବର କରିଛି, ତା ଦେହରେ ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ନିଜର ମନକୁ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ କରିଦେଇଛି, କଣ୍ଟା ବୁଦା କରିଦେଇଛି, ତା ସହିତ ପଥୁରିଆ କରିଦେଇଛି, ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜମାରୁ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଥାଏ, ଓ ସେ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ହିଁ ସଭାକୁ ଯିବା, ସମିତିକୁ ଯିବା। ଯଦି ଶେଷ ପ୍ରଚାରକ ନହବ ତାହେଲେ ବି ଯିବାନି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିକାର ଲୋକମାନେ କେବଳ ହସ କଥା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂ କୁ ବାହାର କରିବା ବାକ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହସ କଥା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ପ୍ରେମର ସମୃଦ୍ଧ ତଦ୍ରୁପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେତେ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ବାକ୍ୟକୁ ତନ ତନ କରିକି ଦେଖୁଛି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ତାର ରିଏଲ ମିନିଂ ବାହାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହାୟତାରୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ମୋ ହିସାବରେ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଜିସସ୍। ଏ ରବିବାରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିଲି, ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପ୍ରଚାର କଲି। ଜଣେ 74 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, ତା ଆଖିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲହୁ ଥିଲା। କହିଲା, 50 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରେ ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ରିଲେଟ କଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଟଚ୍ କଲା ବୋଲିକି କହିଲେ। ତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ସାଧାରଣତଃ ବେଳେ ବେଳେ ଟଚ୍ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉ, ୟୁନିକ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଯଦି ବାହାର କରିକି ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଟଚ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ହଉଛୁ ଆମେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଉର୍ବର ସ୍ଥାନ ଆମେ ହେଉ, ସେ ଉର୍ବର ସ୍ଥାନ ଆମେ ହଉ। ଯଦି ଉର୍ବର ସ୍ଥାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ନ ଆସୁ, ବାକି 3ଟି ସ୍ଥାନ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି ସେ କାଟିବେ, କାଟିକି ଫୋପାଡି ଦେବେ। କୋଉଠି? ସେଟା ଅଗ୍ନିରେ ଫୋପାଡିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୋପାଡିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅଗ୍ନିରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଟା ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ନାର୍ଖାର ହେଇଯିବ, ଧୂସ ହେଇଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଉର୍ବର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, এই ମିଟିଂରେ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଗିର୍ଜାରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତତଃ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ମିଳିତ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରୀତି ଦିଦି ଗୀତ ଗାଇବେ ତା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ସେ ଗୀତ ଦେଇକି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ପାଳନ କରିବି, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଆସୁଛୁ କି? ଚାଷ କରିକି ପାଣି ଚଢେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଆସୁଛୁ କି ସେ ଜମିକୁ? ନା କଣ୍ଟା ବୁଦା ପରିକରି ଛାଡି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ? ନା ସେ ରାସ୍ତା କଡ ପରି ଯୋଉ ଚାଷ ନଇଥିବା, ନା ପଥର ଉପରେ ତଳେ ଥିବ, ତାପରେ ଟିକେ ମାଟି ଧରିକି ଆସୁଛୁ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜମାରୁ ହବ ନାହିଁ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜମାରୁ ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଫଳ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ପୁଣି ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ। ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡିବ, ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଫଳ ଫଳୁନ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫଳ ଯଦି ନ ଫଳୁଛୁ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲିଡରସିପ କରିକି ଆସୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଫଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ ଆମେ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପିଲା ହିଁ ଅଟୁ। ହୁଏତ 70 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, 80 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ବୟସ ବଢି ଯାଇଥିଲେ, ପୋଜିସନ ବଢେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଇଗୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆସେ, ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇକି, ନମ୍ରତାର ଅଭାବ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ପିଲା, ତେଣୁ କରିକି ସର୍ବଦା ବୟସ ନ ଦେଖିକି, ବଡ ବି ହଉ, ଛୋଟ ବି ହଉ, ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବି ହଉ, ନିଜକୁ ଉର୍ବର କରିକି ହିଁ ଆସୁ, ନିଜକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଚାଷ କରିକି ଆସୁ, ନିଜକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ପାଣି ଚଢେଇକି ଆସୁ, ଉର୍ବର କରିକି ୱେଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସୁ, ହେଲେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ପ୍ରଚାରକ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ବୁଣିବେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। କିନ୍ତୁ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହବ ଯେବେ ଆମେ ଉର୍ବର କରିକି ରଖିବା, ତେବେ ଆମ ହାତରେ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାର ସେ ଉର୍ବର ଜମି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ ଉର୍ବର ଜମି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଉର୍ବର ଜମି ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉର୍ବର କରିକି ରଖୁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଫଳ ଫଳିବ। ସେ ଫଳ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ଉତ୍ତମର ବାକ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ବୀଜ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ବୁଣାଳି ଜଣେ, ଗ୍ରହଣକାରୀ 4 ଜଣ। ଅଧିକ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦାସକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ